Assalamu alaikum. Hello dear students. So in the last class we will discussed about the chemical bonding. Okay. So what is chemical bonding? Atoms acquire stability by attaining 8 electron configuration in their valence shell through chemical bonding. എന്തിനാണ് chemical bonding ൽ atoms ഏർപ്പെടുന്നത്? To attain the stability. Stability attain ചെയ്ത് അതിൻ്റെ octet complete ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? Atoms chemical bonding ൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. Okay. Then in this class we are going to discuss about the two kinds of chemical bond is, that is ionic bond and covalent bond. Okay, first of all we have to learn about the ionic bond. Okay, ionic bonding. So ionic bonding. So what is ionic bonding? Before that we have to learn some examples. Okay, കുറച്ച് examples പറയാനുണ്ട്. Then after that we can reach to the chemical bonding. Ionic bonding. And sodium chloride. Okay, so which are the atoms combines to form the sodium chloride? ഏതൊക്കെ atoms combine ചെയ്താണ് sodium chloride form ചെയ്യുന്നത്? Sodium chloride. So what is the chemical formula? NaCl. Na means sodium and Cl means chlorine. NaCl combines, Na, sodium and chlorine combines to form the compound sodium chloride. Okay, so sodium chloride, which are the atoms present? Sodium and chlorine. Sodium and chlorine. Okay, so what is the atomic number of sodium? The atomic number of sodium is 11. We always use the atomic number in the left bottom. Okay, sodium 11. And what is the atomic number of chlorine? The atomic number of chlorine is 17. The atomic number of chlorine is what? The atomic number of chlorine is 17. The atomic number of chlorine is what? The atomic number of chlorine is 17. 17 ആണ് chlorine atomic number. Okay, so നമുക്കിതിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാം. Okay, so ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാം? We know that sodium, the electronic configuration of sodium is 11, and we can write the electronic configuration of 281. This is the electronic configuration of sodium. And what about chlorine? Chlorine is 17. The atomic number of chlorine is 17. We can write the electronic configuration as 287. 287 is the electronic configuration of what? Electronic configuration of chlorine. Chlorine 17, 287. Okay, so നമുക്ക് എങ്ങനെ ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാമല്ലോ? How we can draw the Bohr model? Sodium 11 proton. How many neutrons? 12 neutron. 11 proton and 12 neutron. എന്താണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും? വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ന്യൂട്രോൺ. ന്യൂട്രോൺ എങ്ങനെയാണ്, പ്രോട്ടോൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. വി ഓൾറെഡി ലേൺ ദാറ്റ്. സോ അതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ 11 proton and 12 neutron in the sodium atom. And 281. So in the first shell there is 2 electrons. Okay, in the first shell there is 2 electrons, and in the second shell എത്ര electrons? In the second shell there is 8 electrons. 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 electrons in the second shell. In the third shell എത്ര electron? There is only 1 electron. എത്ര electrons ആണുള്ളത്? There is only 1 electron. So electron ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണോ? സോഡിയം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ? സോഡിയം ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ അല്ലേ? സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എത്ര വേണം? ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ there is 8 electrons. ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം? 8 electrons മതി. ബട്ട് ഹിയർ 281. In the outermost shell there is 1 electron. Okay, so എന്താണ് 281. And the chlorine നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ക്ലോറിൻ്റെത്. Chlorine, what is the electronic configuration? 287. So the electronic configuration is 287. So എത്ര protons, എത്ര electrons? How many protons? 70 proton and 18 neutrons. 70 proton, 18 neutrons. So how we can draw the Bohr model? നമുക്ക് എങ്ങനെ Bohr model വരയ്ക്കാം? 287. So in the first K shell there is 2 electrons. In the K shell there is how many electrons? 2 electrons. In
L shell. In L shell, how many electrons? In L shell, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, K, L. In M shell, how many electrons? 2, 8, 7. And in the last shell, there is 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There is 7 electrons. So 2, 8, 1 for sodium, and then sodium 2, 8, 1. Then 2, 8, 7 for chlorine. 2, 8, 7 for chlorine. Chlorine എത്ര electrons? outermost shell 8 എത്ര electrons? 7 electrons. So octet complete ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? For attaining the octet or for attaining the stability എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആർക്ക് കൊടുക്കും? 1 electron give to the chlorine atom. സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തിനെ ക്ലോറിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും? 2, 8 ആയിട്ട് മാറത്തില്ലേ? സോ ഇതിൻ്റെ 1 ഇലക്ട്രോണിനെ എന്തിനു കൊടുക്കുന്നു? ക്ലോറിന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറി? 2, 8 ആയി. ദെൻ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നു. ക്ലോറിന് ദ ക്ലോറിൻ ഗെറ്റ് 1 ഇലക്ട്രോൺ. ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? 2, 8, 8. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയില്ലേ? സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ 2, 8, 1 ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആർക്ക് കൊടുത്തു? സോഡിയത്തിന് ക്ലോറിന് കൊടുത്തു. ക്ലോറിൻ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ദ ക്ലോറിൻ അക്സെപ്റ്റ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് അറ്റൈൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അത് സ്റ്റേബിളായി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ഹൗ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ്? സോഡിയം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു അല്ലേ? ആൻഡ് the chlorine atom receives the 1 electron at stable, and also the sodium is stable by losing 1 electron. It accept chlorine accept 1 electron. Chlorine എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പിന്നീട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദിസ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 2, 8 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 2, 8 അല്ലേ? 2, 8 ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ്? അപ്പം how we can draw it? How we can draw 11 proton 12 neutron. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 12 neutron. Then we can draw ഇപ്പോൾ 2 ഷെല്ലായിട്ട് മാറിയില്ലേ? So in the first shell there is 2 electrons. 2 electrons. Second shell എത്ര electrons? 8 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons. അപ്പം എന്തായിട്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി? 2, 8 ആയിട്ട് മാറി. ദെൻ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇതിന് ഏത് ചാർജ് കിട്ടി? ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ചാർജ് ദേ ഗെറ്റ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്തു? സോഡിയം ഫോർ അറ്റൈനിങ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദ സോഡിയം എന്താണ്? loses 1 electron and it gets the positive charge. If one atom loses electron, it gets പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ചാർജ് കിട്ടുന്നു? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ചാർജ്? ഇഫ് ദ ആറ്റം അക്സെപ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ദെൻ ദേ ഗെറ്റ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഏത് ചാർജ് കിട്ടും? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ 2, 8 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ എത്ര? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 2, 8, 8. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ നമുക്ക് 2, 8 ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ബോർ മോഡൽ ക്ലോറിൻ്റെത്. അപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ? 17 പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് 18 ന്യൂട്രോൺ. 17 പ്രോട്ടോൺ 18 ന്യൂട്രോൺ. Okay, so how we can write? Now the electronic configuration become 2, 8, 8. Okay, നിങ്ങളത് ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കുക. മിസ് സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ how we can draw this? In first shell there is 2 electron. In the second shell there is 8 electron. 4, 5, 6, 7, 8. And in the last shell there is 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so in the last shell also there is etra electrons? There is 8 electrons. Then the electronic configuration become 2, 8, 8. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെന്താ? ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര? ഇതെന്ത് ചെയ്തു? ക്ലോറിൻ ആറ്റം
Chlorine receives electrons from the sodium atom and it get the negative charge. Okay, so it get the negative, chlorine get the negative charge and sodium get the positive charge. Okay, then what we can understand from this, the sodium lose one electron and it get which charge, sodium lose one electron and it get the positive charge, and the chlorine accept one electron and it get the negative charge. Lose ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചാർജ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുവാണ്, നേടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ചാർജ്, ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ വൈൽ losing the electron it get the positive charge. ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ചാർജ്, ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ചാർജ് ദേ ഗെറ്റ്, ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദേ അക്സെപ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം. ഇലക്ട്രോൺസിനെ നേടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ദ negative charge. So here the sodium get the positive charge and the chlorine get the negative charge. അല്ലേ, സോഡിയം എന്ത് ചെയ്തു, 281 ആയിരുന്നു സോഡിയത്തിൻ്റെ, the electronic configuration of sodium is 281 and it lose one electron and attain stability, and the one electron received by the chlorine and it also get the stability and it become 288. Okay, so through this process the sodium chloride and chlorine get the stability or they complete the octet. So in your text there is a table, ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് മുമ്പുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 281 ആയിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബിക്കം 28 അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. So എന്താണ്, ബിഫോർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഈസ് വാട്ട്, 281. ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബിക്കം 28 and chlorine 287. After the chemical reaction it become 288. Okay, 288. And what about the number of electrons in what about the number of electrons before the chemical reaction? It is 11. ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു, 11 ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 11. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയായിരുന്നു ബിഫോർ, സോഡിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയായിരുന്നു, അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് 11 and the number of electron is atomic number is equal to number of proton and number of electron. So എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയത്തിൻ്റെ 11 അല്ലേ, ദെൻ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പം ബിഫോർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് 11, ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബിക്കം 10 അല്ലേ. അതിനുശേഷം എത്രയായിട്ട് മാറി, 10 ആയി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലോസ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കം 11. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് 10. After the chemical reaction the number of electron is 10. And what about the chlorine is 17. Okay, so before the chemical reaction it is എത്രയായിരുന്നു, 17 ആയിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് 18. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ശേഷം അത് എത്രയായിട്ട് മാറി, ആഫ്റ്റർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കം 18. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ്, അത് 11 തന്നെയാണ്. ഇൻ ക്ലോറിൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് 17. ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം, നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് സെയിം. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ചാർജ്, ബിഫോർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ സോഡിയം ദർ ഈസ് നോ ചാർജ്. ആദ്യം ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ, ബിഫോർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദർ ഈസ് നോ ചാർജ്. ആഫ്റ്റർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. After the chemical reaction it become what, it become the negative charge, okay. Then what in chlorine, before the chemical reaction no charge, chlorine chemical reaction mumpu charge annu illarunnu, after the chemical reaction it get the positive charge, in sodium it get the positive charge. Okay, സോഡിയത്തിൽ ഏത് ചാർജ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്.
എന്താണ് മിസ് പറഞ്ഞതിൽ മാറ്റമാണ്. ഇൻ സോഡിയം ദർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഇൻ ക്ലോറിൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ക്ലോറിനിൽ ഏത് ചാർജ് ആയിരുന്നു? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നു. Okay, so if the before the chemical reaction the sodium has no charge, after the chemical reaction the sodium lose one electron and it get the positive charge. After the in chlorine before the chemical reaction there is no charge, after the chemical reaction it become negative charge. If the atom lose electron it get the negative charge, if the atom receives electron it get the നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും, വിട്ടുകളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ചാർജ്? വിച്ച് ചാർജ് they possess the വിട്ടുകളയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്, കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുന്നു. കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുക, ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും. ഓക്കെ, ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ചാർജ്? നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചാർജ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ സോഡിയം ആറ്റം ആയിരുന്നു. സോഡിയം ആറ്റം എന്ത് ചെയ്തു? ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സോഡിയം അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറി. വാട്ട് ഈസ് ദ ടേം? അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ. ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ ക്ലോറിൻ റിസീവ്സ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ. ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറി? ക്ലോറിൻ അയോൺ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ. സോഡിയം പ്ലസും ക്ലോറിൻ മൈനസും. ഹിയർ ദ സോഡിയം ഗെറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഗെറ്റ് ദ negative charge. Okay, so during the formation of sodium chloride the sodium atom donates an electron, it get converted into sodium ion. So ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് സോഡിയം എന്തായിട്ട് മാറി? സോഡിയം അയോൺ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ. സോഡിയം അയോൺ. ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്ത് അതെന്തായിട്ട് മാറി? സോഡിയം അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറി. പോസിറ്റീവ് അയോൺ, ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺ അല്ലേ. സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറി. ആൻഡ് ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ കോൾഡ് കാറ്റയോൺസ്. പോസിറ്റീവ് അയോൺസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാറ്റയോൺസ്. പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ കോൾഡ് വാട്ട്? ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ കോൾഡ് കാറ്റയോൺസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ കോൾഡ് വാട്ട്? ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ കോൾഡ് കാറ്റയോൺസ്. ദെൻ സോഡിയം, ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറി. അതെന്തായിട്ട്? നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആനയോൺസ്. നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ കോൾഡ് വാട്ട്? The negative ions are called what? The negative ions are called anions. Negative ions ne parayna perana anions. Okay, so through this sodium and chlorine atoms complete the octet the outermost shell to attain the stability. Angane endu chedu? Cations anions aayittu mari adendai stable ayi. They attain the stability. ഇവിടെ എന്താണ്? എന്ത് അയോൺസ് ആണ്? ഓപ്പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ സോഡിയത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ക്ലോറിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണ്. സോ ദേ ആർ ഇൻ എന്താണ്? ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ആണ്. സോഡിയം എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് അയോണും ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവ് അയോണും ആണ്. സോ ദർ ആർ ഓപ്പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് എന്താണ്? അയോൺസ്. സോ ദർ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. The force is called electrostatic force. The force is called electrostatic force and എന്താണ്? This type of attractive force is called ionic bond. ഇങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ട്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ionic bond. This type of bond is called, or this type of force is called ionic bonding. ഇങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? ionic bond. So the ionic bond, എന്താണ് ionic bond എന്ന് പറയുന്നത്? Ionic bond is a chemical bond. Ionic bond is a chemical bond formed by electron transfer. ഇലക്ട്രോൺസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് അയോണിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ആൻ അയോണിക് ബോണ്ട് ദ അയോൺസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗെദർ ബൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. അയോണിക് ബോണ്ടിൽ ഏത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. അതായത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട്. സോഡിയം പ്ലസും ക്ലോറിൻ മൈനസും. ഓപ്പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ്. ഓപ്പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് തമ്മിൽ എന്തോ ഉണ്ട്? ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ionic bond. Chemical bond formed by the electron
ട്രാൻസ്ഫർ വഴി, ഇലക്ട്രോൺ ഷെയറിംഗ് അല്ല, ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, അയോണിക് ബോണ്ടിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ, ഇലക്ട്രോൺ in ionic bond there is electron transfer. അയണിക് ബോണ്ടിൽ ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ്, ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ takes place in the ionic bond. Okay, and what is the force there? Electrostatic force of attraction. What is the force there? Electrostatic force of attraction. Okay, so the bond is ionic bond and here takes place the electron transfer ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചും പറയാം കേട്ടോ. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചും പറയാം. അതായത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇത് ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം ആണ്, ഡോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 281. അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൽ എന്താണ്, ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ദെയർ ഈസ് 1 ഇലക്ട്രോൺ. സോ വി യൂസ് ദ 1 ഡോട്ട്, ഒരു ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോഡിയത്തിൽ എത്രയാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ളത്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. സോ 281 1. ആൻഡ് ഇൻ ക്ലോറിനിൽ എത്രയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ, 17 ആണ്, 287. അപ്പോൾ എത്ര, ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ദെയർ ഈസ് 7 ഇലക്ട്രോൺസ്. 1 2 3 4 5 6 7. ഓക്കെ, എത്രയാണ്, 7 ആണ്. ഓക്കെ, സോ എത്രയാണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡോട്ടായിട്ട് 1 2 3 4 5 6 7. ഇൻ ക്ലോറിൻ ദെയർ ഈസ് എത്ര ഡോട്ട്സ് കൊടുക്കുക, 7 ഡോട്ട്സ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സോഡിയത്തിന് എന്താണ് ചാർജ് വരുന്നത്, വിച്ച് ചാർജ് ദേ ഗെറ്റ്, ദ സോഡിയം ഗെറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, അതായത് 2 8 ആയിട്ട് മാറി. ആൻഡ് ദ സോഡിയം ഗെറ്റ്സ് ദ വിച്ച് ചാർജ്, ദ സോഡിയം ഗെറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. സോഡിയത്തിന് എന്ത് ചാർജാണ് കിട്ടിയത്, പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ക്ലോറിനിൽ ഏത് ചാർജ് കിട്ടും, ക്ലോറിനിൽ നമുക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി, അതിന് എത്ര ഗെയിൻ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മളവിടെ എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി, 8 ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടിയല്ലേ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം 288. ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് 1 2 3 4 then 5 6 7 8. അങ്ങനെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടി, അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് ഏത് ചാർജ്, വിച്ച് ചാർജ് they get the നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഏത് ചാർജ് കിട്ടും, ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം, അതെന്താണ്, ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം. സോ സോഡിയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ 281 ആയിരുന്നു, 287 അത് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ സോഡിയം ഗെറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോഡിയത്തിൽ എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ക്ലോറിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടി, 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ആയ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ, അതപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദേ ഗെറ്റ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഗെറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ത്രൂ ദ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ സോഡിയവും ക്ലോറിനും സ്റ്റേബിളായി. ആൻഡ് ദേ കംപ്ലീറ്റ് ദ octet ഓൾസോ. ആൻഡ് ദ പോസിറ്റീവ് ions are called what, cations, and the negative ions are called anions. Okay, in this way they can using dot diagram they can represent the bonding. ഈ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് അത് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ലേൺ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ നൗ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.